हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर सप्तम श्रेणी संस्कृत बहिर अष्टादश पाठ अर्थात पाठ नंबर 18 लंग लकार प्रयोग अर्थात अतीत कालर प्रयोग बा व्यवहार आमे जानिबा। तो पिला माने मन रखिबो संस्कृत रे लकार होउची पांच प्रकार रो लट लकार लंग लकार लोट लकार लूट लकार आ विधिलिंग लकार। आज आम वीडियो रे लंग लकार प्रयोग जहाँकि अतीत कालर व्यवहार जानिबा। तो सुंदर गल्पटे आज पढ़िबा जार नाम होउची चतुरः बानरः अर्थात चतुर मांकड़ बा चालाक मांकड़। ए विषय को आधार करी सुंदर गल्पटे पढ़िबा। तो देख एकस्याः नद्याः तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत् वृक्षस्य शाखायाम् एकः बानरः अवसत् सः पक्वफलानां भक्षणम् अकरोत्। एकस्य नद्याः अर्थात गोटिए नईर कूलरे तीरे अर्थात कूलरे एकः जम्बू वृक्ष आसीत् गोटिए जामुकोली गछ थिला वृक्षस्य शाखायाम् एकः बानरः अवसत् वृक्षर डाଳରେ गोटे मांकड़टिए बास करुथिला। सह पक्व फलानां से पाचिला फल गुड़िकर भक्षण मकरत फल गुड़िकर भक्षण करुथिला। तो आउ थरे कहूची गोटे नईर कूଳରେ गोटे जामुकोली गछ थिला गछर डाଳରେ गोटे मांकड़ बास करुथिला आउ से पाचिला फल गुड़िकर भक्षण करुथिला बा पाचिला फल गुड़िक खाउथिला। एकदा एकः मकरः वृक्षमूलम् आगच्छत् बानरः मकरस्य कृते पक्वानि फलानि अददात् सः मकरः कानिचन फलानि अखादत् कानिचन भार्यायाः कृते गृहम् अनयत् तस्य भार्या मकरं प्रति अकथयत् अहो जम्बू फलानि मधुराणि जः प्रतिदिनं मधुराणि फलानि खादति तस्य हृदयम् अवश्यं मधुरम् भो पतिदेव अहं तस्य बानरस्य हृदयम् इच्छामि। एकदा अर्थात थरे एकः मकरः गोटे कुंभीर वृक्षमूलम् आगच्छत् गछ मूलकु आसिला थरे गोटे कुंभीर गछ मूलकु आसिला बानरः मकरस्य कृते अर्थात मांकड़टी कुंभीर पाई कृते अर्थात पाई बा निमंते कुंभीर निमंते पक्वानि फलानि अददात् किछि पाचिला फल गुड़िए देला सह मकरः कानिचन फलानि अखादत् सेई कुंभीरटी केते गुड़िए फल सेथिरु खाइला कानिचन आउ किछि भार्यायाः कृते गृहम् अनयत् आउ किछि फल स्त्री पाई घर को आनिला तस्य भार्या मकरं प्रति अकथयत् तार स्त्री कुंभीर को कहिला अहो जम्बू फलानि मधुराणि ओहो जामुकोली गुड़िक मिठा अटे जह प्रतिदिन मधुराणि फलानि खादति तस्य हृदयम् अवश्यं मधुरम् जे प्रतिदिन मिठा फल गुड़िक खाउची तार कलिजा निश्चय मिठा हेथिबो। तो भो पतिदेव हे स्वामी देवता अहं तस्य मु सेही बानरस्य मांकड़र कलिजा को चाहूची। तापर देखो पिला माने अपरस्मिन् दिवसे मकरः पुनः वृक्षमूलम् आगच्छत् सः बानरं प्रति अकथयत् मित्र मम भार्या तव निमन्त्रणम् अकरोत् आगच्छ मम पृष्ठदेशे उपविश अहं तत्र त्वां नयामि। अपरस्मिन् दिवसे अर्थात अन्य एक दिन रे मकरः कुंभीर पुनः अर्थात पुणी गछ मूलकु आगच्छत् आसिला सह बानरं प्रति से मांकड़ को कहिला मित्र अर्थात मित्र बा बंधु मम भार्या अर्थात मोर स्त्री तब अर्थात तुमर निमंत्रणम् अकरोत् निमंत्रण करिथिले आगच्छ आस मम पृष्ठ देशे मो पिठी रे उपविश अर्थात बस अहं तत्र त्वां
ନୟାମି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ନେଉଛି ବା ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାନରଃ ମକର ପୃଷ୍ଠମ୍ ଆରୋହତ। ତ ମାଙ୍କଡଟି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଆରୋହଣ କଲା ବା ଚଢିଲା, ଚଢିକି ତା ପିଠିରେ ବସିଲା। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମକରଃ ଅବଦତ୍। ନଈ ମଝିରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମିତ ବା ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟଂ ବଦାମି ସତ କହୁଛି। ମମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତବ ହୃଦୟମ୍ ଇଚ୍ଛତି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର କଲିଜା ଚାହୁଁଛି। ବାନରଃ ଚକିତଃ ଅଭବତ୍ ଇଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ମରତ୍ ବିଚାରମ୍ ଅକରୋତ୍ ପୁନଃ ଅକଥୟତ୍ ମମ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ପୂର୍ବଂ କଥଂ ନ ଅବଦତ୍ ହୃଦୟଂ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ କୋଟରେ अस्ति ଅଧୁନା ତତ୍ର ମାଂ ନୟ ତତ୍ ଆନୟାମି ଅତ୍ର ପୁନଃ ଆଗଚ୍ଛାବ। ତ ମାଙ୍କଡଟି କୁମ୍ଭୀରର କଥା ଶୁଣିକି ବାନରଃ ଚକିତଃ ଅଭବତ୍। ତ ବାନରଃ କହିଲା ନା ମାଙ୍କଡଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଚକିତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଇଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ମରତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ବିଚାରମ୍ ଅକରୋତ୍ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା। ପୁନଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ବାର ଅକଥୟତ୍ କହିଲା। ମମ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବଂ କଥଂ ନ ଅବଦତ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ନ କହିଲ ବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ। ହୃଦୟଂ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ କୋଟରେ अस्ति କଲିଜା ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ଅଛି। ଅଧୁନା ତତ୍ର ମାଂ ନୟ ଅଧୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ମୋତେ ନିଅ। ତତ୍ ଆନୟାମି ତାହାକୁ ଆଣୁଛି। ଏହାକୁ ଅତ୍ର ପୁନଃ ଆଗଚ୍ଛାବ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବା। ତତଃ ମକରଃ ବାନରଂ ବୃକ୍ଷମୂଳମ୍ ଅନୟତ୍ ଝଟିତି ବାନରଃ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଉପରି ଆଗଚ୍ଛତ ମୂର୍ଖଃ ମକରଃ ନିରାଶଃ ଅଭବତ୍ ବାନରଃ କୌଶଳେନ ସ୍ୱପ୍ରାଣାନ୍ ଅରକ୍ଷତ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତତଃ ମକରଃ ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ବାନରଂ ବୃକ୍ଷମୂଳମ୍ ଅନୟତ୍ ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡକୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ନେଲା। ଝଟିତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା ନା ଶୀଘ୍ର ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଉପରି ଆଗଚ୍ଛତ୍ ମାଙ୍କଡ ଶୀଘ୍ର ଗଛର ଉପରକୁ ଆସିଲା ବା ଡେଇଁକି ପିଠି ଉପରୁ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠି ଉପରୁ ଏକାଥରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା। ମୂର୍ଖଃ ମକରଃ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀରଟି ନିରାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ହତାଶ ଅଭବତ୍ ହେଲା। ବାନରଃ କୌଶଳେନ ମାଙ୍କଡଟି କୌଶଳରେ ସ୍ୱପ୍ରାଣାନ୍ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଅରକ୍ଷତ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା କଲା। ତେଣୁ ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଇଛି ଚତୁରଃ ମାଙ୍କଡ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେମିତି ମାଙ୍କଡଟି ଏକାଥରେ ଡିଆଁ ମାରିଛି ଗଛ ଉପରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏକସ୍ୟାଃ ନଦ୍ୟାଃ ଗୋଟିଏ ନଈର ଜମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷ ଜାମୁ ଗଛ ଶାଖାୟାମ୍ ଡାଳରେ ଅବସତ୍ ବାସ କରୁଥିଲା ପକ୍ୱ ଫଳାନାଂ ପାଚିଲା ଫଳ ଗୁଡିକର ଏକଦା ଥରେ। ତ ଏହି ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରାଣି ଲିଖତୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଲେଖିବା। ଦେଖ କରେ ପଚାରିଛି ଜମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷେ କହ ଅବସତ୍ ଜମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷେ କିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ଜମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷେ ଲେଖିବ ଏକଃ ବାନରଃ। ତ ସେଇଭଳି ଖରେ ବାନରଃ ଜମ୍ବୁ ଫଳାନି କସ୍ୟ କୃତେ ଅଦଦାତ୍। ତ ବାନର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କଡ ଜମ୍ବୁ ଫଳାନି କସ୍ୟ କୃତେ ଜମ୍ବୁ ଫଳ ଗୁଡିକ କାହା ପାଇଁ ଦେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ମକରସ୍ୟ କୃତେ ଅଦଦାତ୍ ବାନରଃ ଜମ୍ବୁ ଫଳାନି ମକରସ୍ୟ କୃତେ ଅଦଦାତ୍। ଗ କାନି ଫଳାନି ମଧୁରାଣୀ କେଉଁ ଫଳ ଗୁଡିକ ମଧୁର। ଏଠି ଲେଖିବ ଜମ୍ବୁ ଫଳାନି। ଓଡିଆରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସହଜ ହବ। ଜମ୍ବୁ ଫଳାନି ମଧୁରାଣୀ। ତାପରେ ଘରେ ବାନରଃ କିମ୍ ଆରୋହତ୍ ବାନରଃ କଣ ଚଢିଲା ନା ମକର ପୃଷ୍ଠମ୍। ଏଠି ଲେଖିବ
ମକର ମକର ପୃଷ୍ଠମ ଅର୍ଥାତ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠିରେ ଚଢିଲା ଆରୋହଣ କଲା। କହ ନିରାଶ ଅଭବତ, କିଏ ନିରାଶ ହେଲା ହତାଶ ହେଲା? ଲେଖିବ ମକରଃ ନିରାଶ ଅଭବତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡିକ କରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନି ପୂରୟତୁ। ତ ଏଠି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ, ଠିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ କରେ ଏକଃ ଡ୍ୟାଶ ଅବସତ ଅହମ ବାନରଃ ତ୍ୱମ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଏକଃ, ଓଡିଆରେ ଲେଖିବ ବାନରଃ ଅବସତ, ବାନରଃ। ସେଇଭଳି ଖରେ ମଧୁରାଣୀ ଡ୍ୟାଶ ଖାଦତି ଫଳଂ ଫଳେ ଫଳାନି। ଏଠି ଫଳ ଗୁଡିକ ତେଣୁ ଫଳାନି। ତାପରେ ଗରେ ଡ୍ୟାଶ ସତ୍ୟଂ ବଦାମି ମିତ୍ର ମିତ୍ରେ, ମିତ୍ର ଅଛି ତ ଏଠି ଲେଖିବ ମିତ୍ର, ମିତ୍ର ଅଛି ମିତ୍ରେ ମିତ୍ର, ଏଠି ମିତ୍ର ଏଠି ଲେଖିବ ଓଡିଆରେ ମିତ୍ର ସତ୍ୟଂ ବଦାମି। ଘରେ ସହ ବାନରଃ ପ୍ରତି ଡ୍ୟାଶ ଅକଥୟ ଅକଥୟତ ଅକଥୟମ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ଅକଥୟତ, ଅକଥୟତ ଓଡିଆରେ ଲେଖିବ ଅକଥୟତରେ ହଲନ୍ତ। ତାପରେ ବାନରଃ ଡ୍ୟାଶ ଅଭବତ ଚକିତଃ ଚକିତୋ ଚକିତାଃ, ଚକିତଃ ଅର୍ଥାତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲେଖି ଦଉଛି ବାନରଃ ଚକିତଃ ଅଭବତ, ବାନରଟି ମାଙ୍କଡଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନାଂ ସଂଶୋଧନଂ କୁରୁତ କରତୁ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡିକର ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ସବୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଠିକ କରିବା। କ ଅହଂ ତତ୍ର ତ୍ୱଂ ନୟାମି, ଏଠି ତ୍ୱଂ ଅଛି, ତ୍ୱଂ ନୁହେଁ ହବ ତ୍ୱାଂ ନୟାମି। ଏଠି ଲେଖିବ ତ୍ୱାଂ, ତ୍ୱାଂ ନୟାମି। ଖରେ ଅପରସ୍ୟାଃ ଦିବସେ ମକରଃ ପୁନଃ ଆଗଚ୍ଛତ। ଏଠି ଦେଇଛି ଅପରସ୍ୟାଃ, ଅପରସ୍ୟା ନୁହେଁ ଅପରସ୍ମିନ୍ ଦିବସେ, ଅପରସ୍ମିନ୍ ଦିବସେ। ସେଇଭଳି ଗରେ ଏକସ୍ମିନ୍ ନଦ୍ୟାଃ ତୀରେ ଜମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷଃ ଆसीତ୍। ଏଠି ଦେଇଛି ଏକସ୍ମିନ୍, ଏକସ୍ମିନ୍ ନୁହେଁ ଏକସ୍ୟାଃ, ଏକସ୍ୟାଃ ଏଇଭଳି ଓଡିଆରେ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ତାପରେ ଘରେ ସହ ପକ୍ୱ ଫଳାନି ଭକ୍ଷଣମ୍ ଅକରୋତ, ସହ ପକ୍ୱ ଫଳାନି ଦେଇଛି, ଲେଖା ହବ ପକ୍ୱ ଫଳାନାଂ। ତାପରେ ମମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତବ ହୃଦୟଂ ଇଚ୍ଛା ମି ଦେଇଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ମି ନୁହେଁ ଇଚ୍ଛତି, ଇଚ୍ଛତି। ସେଇଭଳି ଦେଖ এইভাবে ভাবে সব প্রশ্নোত্তর গুড়িক করব। তারপরে 4 নম্বর চিত্রং পশ্যতু নাম লিখতু। তো চিত্র দেখিকি সংস্কৃতরে নাম লেখিব। দেখো মাଙ୍କড়টি চিত্র দেইছি তেণু লেখিবা বানরহ, বানরহ। সেইভাবে গছ চিত্র দেইছি, গছকু কুহাযাଏ বৃক্ষঃ। তারপরে দেখো পিলামানে এটি দেইছি মকরহ লেখিব, কুম্ভীর চিত্র দেইছি এবং হাতী চিত্র দেইছি, লেখিব গজহ। তারপরে 5 নম্বর মাতৃভাষা ইয়া অনুবাদ করতু। মাতৃভাষারে ওড়িয়ারে লেখিবা ক তস্য ভাର୍ଯ୍ୟା ମକରଂ ପ୍ରତି ଅକଥୟତ। ତାକୁ ଲେଖିବା ତାର ପତ୍ନୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା ଖରେ ଆଗଚ୍ଛ ମମ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଉପବିଶ, ଆସ ମୋ ପିଠିରେ ବସ। ଘରେ ମିତ୍ର ସତ୍ୟଂ ବଦାମି, ହେ ମିତ୍ର ସତ କହୁଛି। ଘରେ ଅତ୍ର ପୁନଃ ଆଗଚ୍ଛାବଃ, ଏଠାକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ବାନରଃ କୌଶଳେନ ସ୍ୱପ୍ରାଣାନ୍ ଅରକ୍ଷତ, ମାଙ୍କଡଟି କୌଶଳ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ 6 নম্বর ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତୁ। ଏକଃ ଅବସତ ଦିବସେ ଫଳାନି ଚକିତଃ ଇଚ୍ଛତି। ତ ଏଗୁଡିକର ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଏକଃ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ, ଏକଃ ବାଳକଃ ଗଚ୍ଛତି, ଗୋଟିଏ ବାଳକଟି
ଯାଉଛି। ଅବସତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ କରୁଥିଲା। ବୃକ୍ଷେ ଏକଃ ବାନରଃ ଅବସତ, ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ବାସ କରୁଥିଲା। ଦିବସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନରେ। ଅପରସ୍ମିନ୍ ଦିବସେ ମକରଃ ପୁନଃ ଆଗଛତ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା। ପୁଣି ଥରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆସିଲା। ଫଳାନି, ଫଳ ଗୁଡିକ। ଫଳାନି ମଧୁରାଣି ସନ୍ତି, ଫଳ ଗୁଡିକ ମିଠା ଅଛି। ଚକିତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବାନରଃ ଚକିତଃ ଅଭବତ୍, ମାଙ୍କଡଟି ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଇଚ୍ଛତି ସହ ଫଳମ୍ ଇଚ୍ଛତି, ସେ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ। ଆଉ ଯେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।